Good morning, students. So in the last 3 classes, we have discussed basic concepts of chemistry, which are very useful to understand the chemical reaction and other things. So today, we are going to discuss about redox reactions, oxidation number, type of redox reaction, balancing chemical equation, oxidation number method, and ion electron transfer method. So there are 2 methods for balancing chemical equation. One is oxidation number method, another one is ion electron transfer method. So today's topics are very, very important to understand the chemical reactions taking place in the laboratory and almost in every aspects of our life. So redox reactions. What is meant by redox? So redox means there are 2 words combined to form the redox. One is reduction, another one is oxidation. So reduction plus oxidation gives you redox. So in order to understand the meaning of the term redox, we have to see the chemical reaction taking place in our home. Suppose take an apple and cut with a knife. Keep it for some time, and after half an hour or 1 hour, what do you observe? When an apple is cut, it turns brown. It turns brown. ஒரு ஆப்பிள் எடுத்து கட் பண்ணிட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரமோ 1 மணி நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? அது வந்து ப்ரௌனா மாறி இருக்கும். ஏன் இந்த மாதிரி ப்ரௌனா மாறுது அப்படின்னு யாராவது நினைச்சோமா அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் தி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டேக்கிங் பிளேஸ். So what is the chemical reaction? That chemical reaction is called oxidation. So the color change is due to the chemical reaction called oxidation. Similarly, we come across many reactions, oxidation reactions in our life. Number 1, burning of LPG. What is meant by LPG? Liquefied petroleum gas. Liquefied petroleum gas. And number 2, rusting of iron. So we have seen in many places that iron is rusted due to the formation of iron oxide on its surface. So rusting of iron is also an oxidation reaction. So what happens when apple is cut? ஆப்பிளை வந்து கட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஆக்சிஜன் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன்டு த இன்ஜூர்ட் பிளான்ட் டிஷ்யூ. ஸோ வென் ஆக்சிஜன் இஸ் பிரசன்ட் இன் செல்ஸ், பாலிஃபீனால் ஆக்சிடேஸ், அது ஒரு என்சைம், PPO அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து என்னது? பாலிஃபீனால் ஆக்சிடேஸ்ங்கிறது ஒரு என்சைம். அது வந்து குளோரோபிளாஸ்ட்ல வந்து இருக்கும். அது வந்து இமீடியட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபீனாலிக் காம்பவுண்ட்ஸை ஆக்சிடைஸ் பண்ணிடும். இட் இமீடியட்லி ஆக்சிடைஸ் phenolic compounds. So phenolic compounds வந்து ஆப்பிள்ல இருக்கும். அதை வந்து எப்படி மாத்திரும் அப்படின்னா, ஆர்த்தோக்யூனோன் அப்படின்னு சொல்லி மாத்திரும். ஆர்த்தோக்யூனோன்ஸ். So colorless precursors to brown colored secondary products. So இதுதான் வந்து ஆப்பிள்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ ஆப்பிளை வந்து கட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பிளான்ட் டிஷ்யூ உள்ள வந்து என்ன ஆகுது? ஆக்சிஜன் வந்து அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் வந்து உள்ள போகுது. உள்ள போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து செல்லுல இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த குளோரோபிளாஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய PPOன்னு சொல்லக்கூடிய பாலிஃபீனால் ஆக்சிடேஸ்ங்கிற என்சைம் வந்து அந்த ஃபீனாலிக் காம்பவுண்ட்ஸை வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ணிடுது. எப்படி ஆக்சிடைஸ் பண்ணிடுது? ஆர்த்தோக்யூனோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சிடைஸ் பண்ணதுனால அதோட கலர் வந்து எப்படி இருக்கு? ப்ரௌன் கலரா வந்து மாறுது. ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம். நவ் கம்மிங் டு த லெசன்.
So third one is oxidation of carbohydrates, lipids, etc. into carbon dioxide and water to produce energy. இப்போ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடுலாம் வந்து என்ன ஆகும்னா it is broken down into simpler forms. அப்புறம் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆயிரும். இதுவும் வந்து வருது ஒரு ஆக்சிடேஷன். So there are three important oxidation reactions taking place in our body, in our daily life. Number one is burning of LPG. Number two, what is number two? Number two is rusting of iron. And number three is oxidation of carbohydrates. Oxidation of carbohydrates to produce energy in the living organism. To produce energy in the living organism. So all oxidation reactions are generally accompanied by reduction reactions. So oxidation நடந்ததுன்னா அங்க reduction வந்து நடக்கும். So oxidation reaction நடந்தது அப்படின்னா அங்க வந்து என்ன ஆகும், reduction reaction நடக்கும். Suppose reduction reaction நடந்ததுன்னா oxidation நடக்கும். அப்ப oxidation அப்படின்னா என்னன்னா addition of oxygen அப்படின்னு சொல்லுவோம். கிளாசிக்கல் கான்செப்ட்ல வந்து ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா addition of oxygen அல்லது ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இதான் வந்து ஆக்சிடேஷன். சப்போஸ் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்படி தலைகீழா மாறிடும். ஆக்சிடேஷனுக்கு அப்படி வந்து ரிவர்ஸ் தான் வந்து என்னது ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து டெஃபினிஷன்ல கேட்பாங்க, டிஃபைன் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் அப்படின்னா oxidation is defined as addition of oxygen or removal of hydrogen. அதே மாதிரி reduction is addition of hydrogen and removal of oxygen அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ அதே மாதிரி நம்ம பாடியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோகுளோபின், it is present in the red blood cells. இப்ப நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அயன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகி அது வந்து என்ன ஆயிரும், அயன் வந்து Fe3+ மாறிடும். Fe3+. இப்போ ஒரு ஜன்னலோ அல்லது ஒரு சிட்டிங் பெஞ்சோ ஒரு அயன் கண்டென்ட் இருந்ததுன்னா அந்த அயன் வந்து என்ன ஆகும்னா ஏர்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடைஸ் ஆகி அயன் 3+ அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும். ஆனா நம்ம ஹீமோகுளோபின் பாடியில இருக்கக்கூடிய ஆர்பிசின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்பிசில இருக்கக்கூடிய ஹீமோகுளோபின்ல Fe2+ அயான் வந்து இருக்கும். Fe2+ அயான் அது வந்து ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து ஆக்சிஜனை வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா லங்ஸ்ல இருந்து மற்ற டிஷ்யூஸுக்குலாம் வந்து என்ன செய்யும், கொண்டு போகும். ஆனா அந்த ஹீமோகுளோபின்ல இருக்கக்கூடிய Fe2+ வந்து என்ன செய்யாது, ஆக்சிடைஸ் ஆகாது. அதான் இதுல முக்கியமான ஒரு மேட்டர். ஏன் வந்து ஹீமோகுளோபின்ல இருக்கக்கூடிய Fe2+ ஆக்சிடைஸ் ஆகாது அப்படின்னா ஹீமோகுளோபின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 சப் யூனிட்ஸ் வந்து இருக்கும். அந்த 4 சப் யூனிட்ஸ் பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா போர்ஃபைரின் ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். ஸோ இந்த போர்ஃபைரின் ரிங் வந்து புரோட்டீனோட அட்டாச் ஆயிருக்கும். குளோபின் அப்படிங்கிற புரோட்டீனோட அட்டாச் ஆயிருக்கும். இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல அயன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா Fe2+ இருக்கும். Fe2+ அது வந்து ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். அந்த கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும்போது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி மாறிடும் அப்படின்னா ஆக்டாஹெட்ரல் அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும். அப்ப இந்த 4 positions of the octahedron are occupied by 4 pyrene complex or 4 pyrene rings, and the 5th is filled by imidazole ring of the histidine residue, and the 6th position is utilized for binding the oxygen molecule. மொத்தம் 6 பொசிஷன்ல 4 பொசிஷன் வந்து போர்ஃபைரின் ரிங்கோட இருக்கும், 5வது பொசிஷன் வந்து இமிடசோல் ரிங்கோட இருக்கும், 6வது பொசிஷன் வந்து ஆக்சிஜனோட பைண்ட் ஆயிருக்கும். இந்த Fe2+ ஹீம்ல இருக்கக்கூடிய Fe2+ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் சப்போஸ் டு கெட் ஆக்சிடைஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அதான் சஸ்டபிள்னு கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ சசஸ்டபிள் அப்படின்னா என்னது, அது வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா Fe2+ ஹீமோகுளோபின்ல இருக்கக்கூடியது வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா புரோட்டீன் செயினால ஆக்குபை பண்ணப்பட்டிருக்கிறதுனால அது வந்து என்ன ஆகும், ஒரு ஹைட்ரோபோபிக் என்விரான்மெண்ட்டை உருவாக்கிடும். ஏன்னா ஆக்சிடைஸ் ஆகணும் அப்படின்னா வாட்டர் இருக்கணும், வாட்டர் கண்டென்ட் இருந்தாதான் அயனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து என்ன ஆகும், ஆக்சிடைஸ் ஆகும். வாட்டர் கண்டென்ட் இல்லைன்னா ஆக்சிடைஸ் ஆகாது. அதனால ஹீமோகுளோபின்ல Fe2+ இருந்தாலும் அங்க வந்து வாட்டர் இல்ல, ஹைட்ரோபோபிக் குளோபின் புரோட்டீன் தான் இருக்கு. ஹைட்ரோபோபிக்னா என்னது, நீர் வெறுக்கும்னு அர்த்தம். ஸோ புரோட்டீன் மாலிகுல் சுத்தி இருக்கிறதுனால there is no possibility for the oxidation takes place in the hemoglobin. However, இருந்தாலும் 3% of the hemoglobin is oxidized to மெத்தமோகுளோபின். அதுல அப்படியே இருந்தாலுமே வந்து 3% வந்து என்ன ஆகுது, மெத்தமோகுளோபின் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த என்சைம் மெத்தமோகுளோபின் ரெடக்டேஸ் reduces it back to hemoglobin. ஆக்சிடைஸ் ஆனாலும் மெத்தமோகுளோபின் ரெடக்டேஸ்னு ஒரு என்சைம் இருக்கு. அந்த ரெடக்டேஸ் வந்து என்ன செஞ்சிருது அப்படின்னா திரும்ப வந்து Fe3+ Fe2+ மாத்திரும். அதனால ஹீமோகுளோபின்ல எந்தவித ஆக்சிடேஷனும் நடக்காது. ஆனா வெளியில இருக்கக்கூடிய அயன் பர்னிச்சரோ அல்லது அயன் விண்டோவோ அல்லது அயன் டேபிளோ இருந்ததுன்னா உடனடியாக என்ன ஆகும், ஆக்சிடேஷன் ஆகும். நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய ஹீமோகுளோபின்ல ஆக்சிடேஷன் நடக்காது பிகாஸ் ஆஃப் தி ஹைட்ரோபோபிக் புரோட்டீன் மாலிகுல் சரவுண்டட் பை. அதே மாதிரி சைனைடு பாய்சனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சைனைடு பாய்சனிங் எதனால நடக்குது அப்படின்னா ஆக்சிஜன் வந்து ஹீமோகுளோபினோட பைண்ட் ஆயிருந்தாலும் சேர்ந்தாலும் cyanide binds irreversibly to hemoglobin. Cyanide binds irreversibly to hemoglobin and blocks oxygen binding. அந்த பாய்சன்ல வந்து என்ன இருக்குன்னா பொதுவா பொட்டாசியம் சயனைடு இருக்கும். அந்த பொட்டாசியம் சயனைடு வந்து என்ன ஆகும்னா ஹீமோகுளோபினோட ஒரு பாண்ட்ல இருக்கும். அப்படி பாண்ட்ல இருக்கும்போது ஆக்சிஜனை வந்து என்ன செஞ்சிடும், ஹீமோகுளோபின் லங்ல இருந்து உடல்ல இருக்கக்கூடிய மற்ற பார்ட்ஸுக்கு வந்து அனுப்பாது. அப்ப ஹீமோகுளோபின் வந்து ஆக்சிஜனை வந்து பிளாக் பண்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து ஸ்டாப் ஆயிருது. டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸ்டாப் ஆகும்போது இமீடியட்டா இட் வில் லீட் டு டெத். அதுதான் வந்து ஒரு யாராவது வந்து பாய்சன் சாப்பிட்டாங்கன்னா இமீடியட் டெத்துக்கு காரணம் என்னன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி பைண்டிங் ஆஃப் ஹீமோகுளோபின் வித் சயனைடு which block the oxygen and therefore transport of oxygen is stopped from lungs to other parts of the body. இது ஒரு ரீசனபிள் கொஸ்டின் கேட்கலாம். இதான் வந்து ஹீமோகுளோபினோட ஸ்ட்ரக்சர். எஸ், கமிங் டு அவர் லெசன். இப்போ வந்து ஒரு there are two reactions. First reactionல வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா 4 moles of iron combined with 3 moles of oxygen to form 2Fe2O3 அப்படின்னு சொல்றோம். செகண்ட் ரியாக்ஷன்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா H2S ஹைட்ரஜன் சல்பைடு reacts with chlorine to form 2HCl and S. S னா சல்பர், HCl னா ஹைட்ரஜன் குளோரைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸுமே வந்து ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் வந்து சொல்றோம், ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து அயனோட ரஸ்டிங் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன். அயன் வந்து ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து அயன் ஆக்சைடா மாறுது. அப்ப அயன் வந்து என்ன ஆகுது, அயன் ஆக்சிஜனை வந்து ஆட் பண்ணுது, ஆர் ஆக்சிஜன் இஸ் ஆடட் டு தி அயன். செகண்ட் ரியாக்ஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா H2Sல இருந்து ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகும். அப்ப ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நடக்குது. அப்ப ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன்னா ரிடக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வந்து ஆக்சிடேஷன் சொல்றோம், செகண்ட் ரியாக்ஷன் என்ன சொல்றோம், ரிடக்ஷன் சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன்ல ஆக்சிஜன் ஆட் ஆகுது, செகண்ட் ரியாக்ஷன்ல ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகுது, அவ்வளவுதான்.
இப்ப அடுத்து ரெண்டு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் டூ ரியாக்ஷன் இன் விச் ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி. இப்ப CuO அப்படின்னு சொல்றோம். CuOனா என்னது? காப்பர் ஆக்சைடு. அது வந்து கார்பனோட சேர்ந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னா காப்பராகவும் கார்பன் மோனோஆக்சைடாகவும் மாறும். காப்பராகவும் கார்பன் மோனோ ஆக்சைடாகவும் மாறும். ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன், இங்க வந்து காப்பர்ல இருந்து ஆக்சிஜன் வந்து ரிமூவ் ஆயிருது. காப்பர் ஆக்சைடுன்னு சொல்லலாம் அல்லது குப்ரிக் ஆக்சைடுன்னு சொல்லலாம். செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா S+H2 gives H2S. Sனா சல்பர். சல்பரும் ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து ஹைட்ரஜன் சல்பைட் ஃபார்ம் ஆகுது. இங்க வந்து என்ன ஆகுது? ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகுது. ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகுது. ஸோ அப்ப அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன், அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்னா ரிடக்ஷன். அதுதான் இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து அனதர் ஒன் எக்ஸாம்பிள். இது வந்து அயானிக் ரியாக்ஷன். ஸோ ரியாக்ஷன்ல ரெண்டு டைப் இருக்கு, மாலிகுலர் ரியாக்ஷன், அயானிக் ரியாக்ஷன் இருக்கும். இப்போ இதெல்லாம் வந்து மாலிகுலர் ரியாக்ஷன், மாலிகூல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும். இங்க வந்து அயான்ஸ், IONS அயான்ஸ் வந்து ரியாக்ட் ஆகும். கேட்டயான், ஆனயான்லாம் வந்து ரியாக்ட் ஆகும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து கேட்டயான் Fe2+, அது வந்து எப்படி மாறுது அப்படின்னா Fe3+ மாறுது. ஏன் Fe3+ மாறுதுன்னா எலக்ட்ரான் இஸ் ரிமூவ்டு அல்லது எலக்ட்ரான் இஸ் லாஸ்ட். செகண்ட் இதுல காப்பர் 2+, அது வந்து என்ன செய்யுதுன்னா இட் கெயின்ஸ் எலக்ட்ரான், இட் கெயின்ஸ் 2 electrons and converted into copper. அப்போ இன்னொரு டெபினிஷனும் நம்ம வந்து சொல்லலாம். என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன், எலக்ட்ரான் வந்து இழப்பு. அனதர் ஒன் இஸ் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சொன்னோம்னா அது வந்து ரிடக்ஷன். ஸோ லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்னா ஆக்சிடேஷன், கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் சொன்னோம்னா ரிடக்ஷன். ஸோ இப்போ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா அதுல வந்து ஆக்சிடேஷனும் இருக்கும், ரிடக்ஷனும் இருக்கும். ஆக்சிடேஷன்னா கிளாசிக்கல் கான்செப்ட் படி அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன், ரிடக்ஷன்னா அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். அயானிக் ரியாக்ஷன்ஸ்ல சொல்லும்போது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்னா ஆக்சிடேஷன், கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்னா ரிடக்ஷன் அப்படி சொல்லுவோம். இப்ப ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் நாட் ஆல்வேஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஆக்சிஜன் ஆர் ஹைட்ரஜன். ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இல்ல அப்படின்னா எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் மூலமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் வந்து நியூ டெஃபினிஷன்ஸ். த ரியாக்ஷன்ஸ் இன்வால்விங் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் டெர்ம்ட் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் டெர்ம்ட் ரிடக்ஷன். ஸோ இந்த டெஃபினேஷனையும் யூ மஸ்ட் நோட். அடுத்தது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படின்னு இருக்கும். அது என்ன ஆக்சிடேஷன் நம்பர்? ஆக்சிடேஷன் நம்பர்னா அது வந்து இமேஜினரி ஒரு சார்ஜ், imaginary charge left on the atom when all other atoms of the compound have been removed in their usual oxidation state. இப்போ ஒரு மாலிகூல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அந்த மாலிகூல்ல எல்லா ஆட்டம்ஸுமே வந்து ரிமூவ் ஆயிடுச்சு, அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல ரிமூவ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த மீதம் இருக்கக்கூடிய சார்ஜுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு பேர் தான் என்னது? ஆக்சிடேஷன் நம்பர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் HCl இருக்கு, ஹைட்ரஜன் குளோரைடு. அதுல வந்து குளோரின் ரிமூவ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ. குளோரின் எப்படி ரிமூவ் ஆகும்? Cl மைனஸா ரிமூவ் ஆகும். அப்போ மீதி வந்து Hல இருக்கக்கூடிய அந்த பிளஸ் சார்ஜ் அதுதான் வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர். அப்போ ஒரு பிளஸ் இருக்கிறதுனால ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இஸ் +1. இதே மைனஸா இருந்ததுன்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் -1 அப்படின்னு சொல்லணும். இல்ல எதுவுமே இல்லைன்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 0 அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கும். அது வந்து 0வா இருக்கலாம், பிளஸ்ஸா இருக்கலாம், அல்லது மைனஸா கூட இருக்கலாம். அப்ப இதுக்கு வந்து certain ரூல்ஸ் வந்து இருக்கு. என்ன ரூல்ஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரூல், ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் எ ஃப்ரீ எலிமெண்ட் இஸ் 0. ஃப்ரீ எலிமெண்ட்னா என்னது? காப்பர், சில்வர், கோல்டு, இந்த மாதிரி ஃப்ரீ எலிமெண்டா இருந்ததுன்னா அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து எப்போதுமே எப்படி இருக்கும்? 0வா இருக்கும். இப்போ இதுல வந்து ஹைட்ரஜன், குளோரின், சோடியம், S8லாம் இருக்கு, சல்பர்.
இதுல வந்து ஒவ்வொரு ஆட்டத்தோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரும் வந்து 0வா தான் இருக்கும். ஏன்னா இது எல்லாமே எலிமெண்டல் ஸ்டேட்ல இருக்கு. ஸோ தெர் ஆர் 2 ஸ்டேட், மாலிகுலர் ஸ்டேட், எலிமெண்டல் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம். இது எல்லாமே இருக்கக்கூடியது வந்து என்னது, எலிமெண்டல் ஸ்டேட். அடுத்து ரூல் நம்பர் 2. For a monoatomic ion, oxidation state is equal to the net charge on the ion. மோனோ அப்படின்னாலே என்னது, 1. ஒரே ஒரு ஆட்டம் மட்டும் இருந்து அதுல ஏதாவது ஒரு சார்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, பிளஸ் சார்ஜோ மைனஸ் சார்ஜோ இருக்குன்னு வச்சுக்கணும். அந்த சார்ஜ் தான் அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் H பிளஸ் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +1, Na பிளஸ் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +1, அல்லது Cl மைனஸ் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் -1. ஸோ மோனோ அட்டாமிக் அயான் அது கேட்டயானா இருக்கலாம் அல்லது அனயானா இருக்கலாம். கேட்டயான்னா பாசிட்டிவ் அயான், ஆனயான்னா நெகட்டிவ் அயான். அடுத்து ரூல் நம்பர் 3. The algebraic sum of oxidation states of all atoms in a molecule is equal to 0. இப்போ ஒரு மாலிகுல்ல நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்கு, H இருக்கு, Cl இருக்கு, இந்த மாதிரி இருக்குன்னா எல்லா ஆட்டத்தோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரை ஆட் பண்ணி நெட் சார்ஜ் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா 0ன்னு எழுதணும். நெட் சார்ஜ் எப்படி எழுதணும், 0 அப்படின்னு எழுதணும். ஸோ algebraic sum of oxidation state of all atoms in a molecule is equal to 0. இதே ஒரு அயானா இருந்தது அப்படின்னா it is equal to the net charge of the ion. அயானா இருந்ததுன்னா அதுல என்ன சார்ஜ் இருக்கோ அதுதான் வந்து அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர். அது ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. H2SO4ங்கிறது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். அப்ப இதுல வந்து வாட் இஸ் த அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதுல வந்து எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னு பார்க்கணும். 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. ஸோ 2 இன்டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பிளஸ் எத்தனை சல்ஃபர் இருக்கு, ஒரே ஒரு சல்ஃபர் இருக்கு. ஸோ 1 இன்டூ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் சல்ஃபர் பிளஸ் எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கு, 4 இருக்கு. 4 இன்டூ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன். இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா அதோட வேல்யூ என்ன வரணும், 0ன்னு வரணும். இதுதான் ரூல் நம்பர் 3 எக்ஸாம்பிள். இதே வந்து மாலிகுலா இல்லாம அயானா இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, SO4 2-. இது வந்து அயானிக் மாலிகுல் சொல்லுவோம். இது வந்து அயானிக் மாலிகுல். மேல உள்ளது வந்து நியூட்ரல் மாலிகுல், சார்ஜ் எதுவும் இல்ல. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா SO4 2- மேல சார்ஜ் இருக்கு. அப்ப இதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அல்ஜிபிரிக் சம் எப்படி வரும், 1 இன்டூ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் சல்ஃபர் பிளஸ் 4 இன்டூ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஈக்குவல் டு, இதுல 0ன்னு போடக்கூடாது. அந்த மாலிகுலுக்கு மேல என்ன நம்பர் பிளஸ்ஸா இருந்தாலும் மைனஸா இருந்தாலும் அதை போட்டணும். இங்க வந்து 2- இருக்கு. அப்ப அல்ஜிபிரிக் சம் இஸ் ஈக்குவல் டு -2 அப்படின்னு எழுதணும். இப்போ புரியுதா நியூட்ரல் மாலிகுலுக்கும் அயானிக் மாலிகுலுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். அடுத்தது ஹைட்ரஜன். ரூல் நம்பர் 4. ஹைட்ரஜன் ஹேஸ் an oxidation number +1 in all compounds. எப்போதுமே வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து +1 தான் ஸ்டாண்டர்டா. அது வந்து மெட்டல் ஹைட்ரைட்ல மட்டும் அது வந்து மாறும். மெட்டல் ஹைட்ரைட்ல மட்டும் -1, மற்ற எல்லா இதுலயும் வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு +1. அதே மாதிரி ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இன் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா +1. அதே மாதிரி ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இன் சோடியம் ஹைட்ரைடு NaH, இது வந்து ஹைட்ரைடுன்னு சொல்லுவோம். இங்க வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜனுக்கு -1 இருக்கும். ஸோ இது எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து ரூல் நம்பர் 5. Fluorine has an oxidation state of -1 in all compounds. Fluorine அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு, அதுக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து என்னது, -1. அதே மாதிரி ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் மோஸ்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் இஸ் -2. ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் மோஸ்ட் காம்பவுண்ட் இஸ் -2. ஆக்சிஜனுக்கு வந்து பெரும்பாலும் எல்லா காம்பவுண்ட்லயும் என்னதான் இருக்கும், -2 தான் இருக்கும். ஒரு சில இதுல மட்டும் இருக்காது. எதுல இருக்காது அப்படின்னா பெராக்சைட்ஸ், சூப்பர் ஆக்சைட்ஸ், அதே மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் வித் ஃப்ளூரின்.
இப்போ ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வாட்டர்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா -2 தான். ஆனா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட்ல வந்து எவ்வளவு வரும் அப்படின்னா -1 வரும். ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு என்ன ஃபார்முலா? H2O2 அப்படின்னு சொல்லி வரும். H2O2. H2O2னா 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. 2 into ஹைட்ரஜன் பிளஸ் 2 into X. ஆக்சிஜனுக்கு தெரியாதனால அதை வந்து Xன்னு வச்சுக்குவோம். ஹைட்ரஜனுக்கு எப்போதுமே +1 தான். அப்ப 2 into 1 plus 2X is equal to 0. அப்ப 2X is equal to -2ன்னு வந்துடும். அப்ப X is equal to -1. அதனால ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட்ல ஆக்சிஜனுக்கு வந்து -1. அப்ப வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸை பொறுத்து என்ன ஆகுது? அந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து மாறுது. அதே மாதிரி சூப்பர் ஆக்சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சூப்பர் ஆக்சைட்னா KO2 அப்படின்னு சொல்லுவோம். பொட்டாசியம் சூப்பர் ஆக்சைட் KO2. இதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 1 into பொட்டாசியம் பிளஸ் 2X is equal to 0. பொட்டாசியத்துக்கு +1. So 1 plus 2X is equal to 0. 2X is equal to 1 -1. X is equal to -12. அப்போ சூப்பர் ஆக்சைட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா -12 இருக்கு. இதே ஆக்சிஜன் டைஃப்ளூரைடு OF2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா +2 இருக்கும். OF2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா +2. So X - 2 is equal to 0. X is equal to +2. So ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து அது இருக்கக்கூடிய மாலிகுலை பொறுத்து அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து எப்படி இருக்கு? மாறிக்கிட்டே இருக்கு. அதுதான் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸா கொடுத்துருக்கோம். ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் have an oxidation state of +1. ஆல்கலி மெட்டல்ஸ்னா என்னது? பீரியாடிக் டேபிள்ல ஃபர்ஸ்ட் குரூப் லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம், ருபீடியம், சீசியம்னு இருக்கும். இது எல்லாமே ஆல்கலி மெட்டல்ஸ். இதுக்கு எல்லாமே வந்து +1 தான். அடுத்தது ஆல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ் சொல்லுவோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து இதுக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா +2ன்னு வரும். இது வந்து செகண்ட் குரூப்னு சொல்லுவோம். பெரிலியம், மெக்னீசியம், கால்சியம், ஸ்ட்ரான்சியம், பேரியம். இது வந்து என்னது? செகண்ட் குரூப்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட் கார்பன் இன் கார்பன் டை ஆக்சைடு. இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு. இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடுல கார்பனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? கார்பனுக்கு Xன்னு வச்சுக்கணும். கார்பனுக்கு X. ஆக்சிஜனுக்கு நமக்கு தெரியும் -2 தான். அப்போ X plus 2 into -2. ஏன்னா 2 ஆக்சிஜன் இருக்கு. X plus 2 into -2. அப்ப என்ன வரும்? ஈக்குவல் டு 0. அப்ப X - 4 is equal to 0. அப்ப X is equal to +4ன்னு வந்துடும். X is equal to +4. அதே மாதிரி சல்பூரிக் ஆசிட்ல சல்பர் இருக்கு. சல்பூரிக் ஆசிட் H2SO4ன்னு சொல்லுவோம். அப்ப 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. 2 into +1 பிளஸ் சல்பருக்கு தெரியாது Xன்னு வச்சுக்குவோம். பிளஸ் 4 ஆக்சிஜன் இருக்கு. 4 into -2. அப்ப என்ன வரும்? X - 6 is equal to 0. X is equal to +6 அப்படின்னு வந்துடும். அதே மாதிரி குரோமியம் இன் டைக்ரோமேட் அயான் Cr2O7 2-. இதுல அந்த கால்குலேஷன் பார்ட் மட்டும் கொஞ்சம் ஃபாண்ட் மாறி இருக்குப்பா. அது மட்டும் கொஞ்சம் புக்கை பார்த்துக்குங்க. அல்லதுனா சம்மா எழுதி அடுத்த தடவை கொடுக்குறேன். ஸோ இதுல வந்து குரோமியத்தோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும்னா 2 குரோமியம் இருக்கு. அப்ப 2X பிளஸ் 7 into ஆக்சிஜன் 7 into -2 is equal to 0ன்னு போடக்கூடாது. இங்க வந்து மேல வந்து நம்பர் இருக்கு -2 இருக்கு. அப்ப ஈக்குவல் டு -2ன்னு வரும். அப்போ 2X is equal to 12ன்னு வந்துடும். X is equal to +6. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலிமெண்டோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரையும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்? கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். அடுத்தது ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகும். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கூடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சிடேஷன் சொல்லலாம். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது ஒரு அடுத்த டெஃபினிஷன், 4th டெஃபினிஷன். ஸோ ஒரு ரியாக்ஷன்ல ரியாக்டன்ட்ல இருந்து ப்ராடக்டா மாறும்போது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து ஆக்சிடேஷன். சப்போஸ் ரியாக்டன்ட்ல இருந்து ப்ராடக்டா மாறும்போது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் குறைஞ்சது அப்படின்னா அது வந்து என்னது? ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
இப்போ அதுக்கு தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். So 2KMnO4 plus 10FeSO4 plus 8H2SO4. இது ரியாக்ஷன். KMnO4 னா என்னது? பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட். FeSO4 னா என்னது? ஃபெரஸ் சல்ஃபேட். H2SO4 னா சல்ஃபூரிக் ஆசிட். இதுல எல்லாமே ரியாக்டன்ஸா இருக்கு. இது எல்லாம் மூணு சேர்ந்து ரியாக்ட் ஆகும்போது என்னென்ன ஃபார்ம் ஆகுது? K2SO4 னு ஃபார்ம் ஆகுது. பொட்டாசியம் சல்ஃபேட். அதே மாதிரி MnSO4 manganese sulfate. Then 5Fe2SO4 thrice ferric sulfate and 8H2O water மாறும். இதுல ரியாக்டன்ட்ல இருந்து ப்ராடக்டா மாறும்போது KMnO4 அதுல இருக்கக்கூடிய மேங்கனீஸ் Mn அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +7ல இருந்து ப்ராடக்டா மாறும்போது ப்ராடக்ட்ல MnSO4 அந்த MnSO4ல Mn அதுல வந்து +2 மாறிடுது. அப்போ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் குறையுது. அப்ப குறைஞ்சா அது வந்து என்ன சொல்லலாம்? ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது வந்து என்ன சொல்லலாம்? ரிடக்ஷன். அப்ப பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் MnSO4 மாறும்போது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால அந்த ரியாக்ஷன் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன். அதே FeSO4 அது டைரக்டா Fe2SO4 த்ரைஸா மாறும்போது +2ல இருந்து என்னதான் மாறுது? +3 மாறுது. அப்ப ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆனா அது வந்து என்னது? ஆக்சிடேஷன். ஸோ ஜென்ரலா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, ஒரு ரியாக்ஷன்ல ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆனா ஆக்சிடேஷன், ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிக்ரீஸ் ஆனா ரிடக்ஷன். அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி the reagents which facilitate reduction by releasing electrons, the reagents which facilitate reduction by releasing electrons and get oxidized are called reducing agents. ரிடக்ஷனை வந்து தூண்டக்கூடிய அல்லது சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ரியேஜென்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன சொல்றாங்க? ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி reagents which facilitate oxidation, reagents which facilitate oxidation by gaining electrons, அதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க? ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அப்படிம்பாங்க. எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி ஆக்சிடேஷனை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து என்னது? ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே வந்து எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணி ரிடக்ஷனை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து என்னது? ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப இந்த ரியாக்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் மேங்கனீஸ் சல்ஃபைட்னு மாறுது. அதே மாதிரி ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் இன்டு ஃபெரிக் சல்ஃபேட் பை கெய்னிங் எலக்ட்ரான்ஸ். அடுத்தது டைப் ஆஃப் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ். ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ்லேயே வந்து நிறைய டைப்ஸ் வந்து இருக்கு. என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்னா காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் சொல்லுவோம். காம்பினேஷன்னா two substances combine to form a single compound. இப்போ for example H2 plus Cl2 gives 2HCl அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன். அல்லது C plus O2 gives CO2. இது வந்து ஒரு காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன். அடுத்து டீகாம்போசிஷன் ரியாக்ஷன். டீகாம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்னா என்னது? ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் in which a compound breaks down into two or more components. அதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க? டீகாம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க. டீகாம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் இது வந்து காம்பினேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்.
இந்த ரியாக்ஷன்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் டிஃபரண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் in the same substance is changed. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம், 2KClO3 சொல்லுவோம், பொட்டாசியம் குளோரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பொட்டாசியம் குளோரேட்டை ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும்னா KCl பொட்டாசியம் குளோரைடு தென் 3O2 ஆக்சிஜனா மாறும். அப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே எலிமெண்ட் ரியாக்டன்ட்ல ப்ராடக்ட்ல இருக்கும்போது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டிஃபர் ஆகுது. ரியாக்டன்ட்ல இருக்கும்போது +5 இருக்கக்கூடியது ப்ராடக்ட்ல வரும்போது எப்படி ஆகுது -1 மாறி. குளோரின் வந்து ரியாக்டன்டா இருக்கும்போது +5, ஆனா ப்ராடக்ட்ல வந்து KCl மாறும்போது -1 மாறும். அடுத்தது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் இருக்கும். So redox reaction in which an ion in a compound is replaced by an ion of another element is called displacement. Displacement என்னது, ஒரு அயானுக்கு பதிலா இன்னொரு அயான் வர்றது அல்லது ஒரு ஆட்டத்துக்கு பதிலா இன்னொரு ஆட்டம் வர்றது, அதுதான் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இதுவும் வந்து ஃபர்தரா கிளாசிஃபை பண்ணலாம். எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், நான் மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணலாம். மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு காப்பர் சல்பேட் சொல்யூஷன், ஒரு பீக்கர்ல வந்து காப்பர் சல்பேட் சொல்யூஷன் எடுத்துட்டு அதுல ஜிங்க் மெட்டல் ஸ்ட்ரிப் அதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு காப்பர் சல்பேட் சொல்யூஷன் ஜெனரலா ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். ஒரு 1/2 hour அல்லது 1 hour கழிச்சு அந்த பீக்கரை பார்த்தீங்கன்னா the color is changed. அந்த ப்ளூ கலர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சு அது வந்து பிரவுன் கலரா மாறிடும். அப்ப இங்க வந்து மெட்டல் என்ன மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுது, ஜிங்க் மெட்டல் வந்து காப்பரை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிடுது. டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிட்டு காப்பர் சல்பேட்ல இருக்கக்கூடிய காப்பருக்கு பதிலா ஜிங்க் சல்பேட் ஃபார்ம் ஆயிடுது. இதான் வந்து அந்த ரியாக்ஷன். ஸோ ஜிங்க் மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்பை இட் பிகம் கோட்டட் வித் ப்ரௌனிஷ் மெட்டல் காப்பர். ஸோ இங்க வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி நடக்குன்னு பாரு. காப்பர் சல்பேட் பிளஸ் ஜிங்க் என்ன செய்யுது, ஜிங்க் வந்து காப்பர் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போயிடுது. ஜிங்க் வந்து காப்பர் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போயிருது, காப்பர் தனியா வெளியே வந்துடும். அடுத்து நான் மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிங்கோட ஹைட்ரஜன் குளோரைடை சேர்த்துன்னு வச்சுக்கோ, உனக்கு ஜிங்க் குளோரைடு வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும். ஜிங்க் +2HCl ஹைட்ரஜன் குளோரைடுன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட்னு சொல்லலாம். இது போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, ஜிங்கோட குளோரின் சேர்ந்து ஜிங்க் குளோரைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஜிங்க் குளோரைடு. இங்க வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் டன் பை நான் மெட்டல். இங்க வந்து நான் மெட்டல் இது குளோரின். குளோரின் இஸ் ஏ நான் மெட்டல். ஸோ குளோரின் வந்து it get attached to the zinc and forming zinc chloride. அடுத்து disproportionation reaction அல்லது ஆட்டோ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ். இப்ப சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்ல ஒரே காம்பவுண்ட் வந்து ஆக்சிடேஷனாகவும் மாறும், ரிடக்ஷனும் நடக்கும். ஒரே கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் வந்து ஆக்சிடேஷனும் இன்வால்வ் ஆயிரும், ரிடக்ஷனும் இன்வால்வ் ஆகும். அப்ப இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ல வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஒன் அண்ட் சேம் எலிமெண்ட் அது வந்து என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ். இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டிஸ்ப்ரப்போர்ஷனேஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இருக்கு, H2O2 அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடுனா என்னது, H2O2. அந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வந்து டிஸ்ப்ரப்போர்ஷனேட் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாட்டராகவும் ஆக்சிஜனாகவும் மாறிடும். வாட்டராகவும் ஆக்சிஜனாகவும் மாறும். அந்த மாதிரி மாறும்போது ஆக்சிடேஷனும் ரிடக்ஷனும் ஒரே நேரத்தில் நடக்கும். அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆட்டோ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படிம்பாங்க. ஆட்டோ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்.
அது மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாரு. குளோரின் வந்து பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ட் ஆகும்போது பொட்டாசியம் குளோரைடு, பொட்டாசியம் குளோரேட் அண்ட் H2O. இதுலயும் வந்து chlorine get oxidized to potassium chlorate and chlorine get reduced to potassium chloride. அப்ப ரெண்டு விதமா வந்து ஒரே காம்பவுண்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது. அதுதான் வந்து ஆட்டோ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன். அடுத்தது காம்படிட்டிவ் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ரியாக்ஷன். காம்படிட்டிவ் எலக்ட்ரான்னா இப்ப ஜிங்க் வந்து என்ன செய்யும்னா இட் ரீப்ளேசஸ் காப்பர் ஃப்ரம் காப்பர் சல்பேட். அதே இது ரிவர்ஸா நடக்குமானா நடக்காது. இப்ப ஜிங்க் சல்பேட் சொல்யூஷன்ல காப்பர் ஸ்ட்ரிப்பை போட்டோம் அப்படின்னா there is no reaction. There is no reaction. If copper replaces zinc from zinc sulfate solution, copper ions would be released into the solution and the color of the solution would change to blue. அப்படி மாறணும், ஆனா அந்த மாதிரி நடக்காது. அப்ப therefore we conclude that among zinc and copper, zinc has more tendency to release electrons and copper has more tendency to accept electrons. So ரெண்டு மெட்டல் கிடையே போட்டி நடக்கும். அப்படி போட்டி அதான் காம்படிட்டிவ் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் சொல்லுவாங்க. போட்டி நடக்கும்போது ஒரு மெட்டல் வந்து எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணும், ஒரு மெட்டல் வந்து எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிரும், ரிலீஸ் பண்ணிரும். ஒரு மெட்டல் எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணும், வெளியேற்றிடும். இன்னொரு மெட்டல் வந்து எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிடும். ஸோ இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன்ல காப்பர் மெட்டலை போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் வந்து ப்ளூ கலரா மாறும். அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அந்த சில்வர் நைட்ரேட்டோட காப்பர் மெட்டல் ரியாக்ட் ஆகி காப்பர் அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும். அப்ப இங்க வந்து காப்பர் ரீப்ளேசஸ் சில்வர் ஃப்ரம் சில்வர் நைட்ரேட். காப்பர் ரீப்ளேசஸ் சில்வர் ஃப்ரம் சில்வர் நைட்ரேட். இதுதான் அங்க நடக்கக்கூடியது. முதல்ல உள்ளது வந்து சில்வர் நைட்ரேட்ல காப்பர் மெட்டல்ல போடுறோம். ஒரு half an hour கழிச்சு ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது எப்படி கலர் ஆகுது, காப்பர் ரியாக்ட் ஆகி அங்க வந்து என்ன அயான் ஃபார்ம் ஆகுது, காப்பர் அயான் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ப்ளூ கலர்ல. அதுக்கு என்ன ரியாக்ஷன், Cu plus 2AgNO3 gives CuNO3 twice plus 2Ag. அப்ப காப்பர் get oxidized and silver nitrate get reduced. அப்போ it indicates that between copper and silver, காப்பரையும் சில்வரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது copper has tendency to release electrons and silver has tendency to accept electrons. அதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள காம்படிஷன். ஒரு மெட்டல் வந்து எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் பண்ணுது, இன்னொரு மெட்டல் வந்து எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணுது, அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி ரியாக்ஷனுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க, காம்படிட்டிவ் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் சொல்லுவாங்க. அப்ப இந்த மூணு மெட்டல்ல மெட்டல் காப்பர், ஜிங்க், சில்வர், இந்த மூணுலயும் வந்து எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜிங்க்கு அதிகமா இருக்கும். ஜிங்க் இஸ் கிரேட்டர் than காப்பர், காப்பர் இஸ் கிரேட்டர் than சில்வர். எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சி. இந்த மாதிரி காம்படிஷனுக்கு பேர் தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, காம்படிட்டிவ் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்து பேலன்சிங் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். அதுல வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் மெத்தட், ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட். இன்னொன்னு வந்து அயான் எலக்ட்ரான் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆக்சிடேஷன். ஸோ இன்னைக்கு படிச்சது வந்து என்னென்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத ரிமைண்ட் பண்ணிருக்கேன். இன்னைக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன்னா என்ன, ரிடக்ஷன்னா என்ன, டெஃபினிஷன்ஸ் படிச்சோம். ஆக்சிடேஷன்னா என்னது, அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ரிடக்ஷன்னா என்னது, அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். அல்லது இன்னொரு கிளாசிக்கல் கான்செப்ட் சொல்லிட்டோம், எலக்ட்ரான் கான்செப்ட் படி ஆக்சிடேஷன்னா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான், ரிடக்ஷன்னா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான். அடுத்து மூணாவது டெஃபினிஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்னா ஆக்சிடேஷன், டிக்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்னா ரிடக்ஷன். அப்ப மூணு டெஃபினிஷன் நமக்கு ஞாபகம் வரும். அப்ப ஆக்சிடேஷன் எங்கெங்கெல்லாம் நடக்கு, நம்ம
டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்ல எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன், burning of LPG, then oxidation of food products into energy taking place in our body. அப்ப அயன் வந்து ரெஸ்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது? Fe plus O2, 4Fe plus 3O2 gives 2Fe2O3. அயன் ஆக்சைடு வந்து கோட்டிங் ஃபார்ம் ஆகுது. அது வந்து பார்த்தோம். அதே மாதிரி ஹீமோகுளோபின்ல இருக்கக்கூடிய அயன் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகாது. ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி ஹைட்ரோபோபிக் என்விரான்மெண்ட் சரௌண்டட் பை Fe2+ இந்த ஹீமோகுளோபின் செல்ஸ். அதனால ஆக்சிடைஸ் ஆகாது. வெளியில இருக்கக்கூடிய அயன் மட்டும்தான் என்ன ஆகும்? ஆக்சிடைஸ் ஆகும். பாடியில ரெட் பிளட் செல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஹீமோகுளோபின்ல இருக்கக்கூடிய அயன் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகாது அப்படின்னு ரீசன் பார்த்தோம். அதே மாதிரி அது ஹீமோகுளோபினோட ஸ்ட்ரக்சரும் வந்து பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து டைப் ஆஃப் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ்ல காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ், டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன். அதுல மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், நான் மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். தென் வி ஹேவ் ஆட்டோ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் அல்லது டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேட் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம். கடைசியா வந்து காம்படிட்டிவ் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர். ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கு உள்ள அந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் டெண்டன்சி, எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுதா எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணுதா அப்படிங்கிற அந்த காம்படிஷனை பொறுத்து ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனுக்கும் மாறும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிங்க், காப்பர், சில்வர்ல வந்து ஜிங்க் வந்து எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் டெண்டன்சி அதிகம் காப்பரை விட, காப்பர் வந்து சில்வரை விட அதிகம். ஸோ சில்வர் இஸ் தி லீஸ்ட் எலக்ட்ரான் டெண்டன்சி எலிமெண்ட். ஸோ இது வரைக்கும் இன்னைக்கு போதும். இன்னைக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கோ. டிஃபைன் த டேர்ம் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் அல்லது டிஸ்டிங்யூஷ் பிட்வீன் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன். 2 கொஸ்டினா கேட்கலாம் 3 மார்க்ல. அப்புறம் வந்து 5 மார்க்ல வந்து எக்ஸ்பிளைன் த டைப் ஆஃப் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன். Explain the type of redox reaction. So there are only 2 questions for your homework. Thank you, students.